பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. ராஜராஜேஸ்வரி, லலிதா, திரிபுர சுந்தரி முதலான பெயர்களை கொண்டவளும் அவளேதான் என்றாலும் காமேஸ்வரி நாமாவுக்கு தனி சிறப்பு உண்டு. என்னவென்றால், சைவத்தில் சிவன் எப்படி சக்தி சகிதனாகவே இருக்கிறானோ அப்படியே சாக்தத்திலும் இந்த ஸ்ரீவித்யா தந்திரத்தில் சக்தியானவள் சிவ சகிதையாகவே பதியோடு இருக்கிறாள். பூர்ண பிரம்ம சக்திக்கு யார் பதியாக இருக்க முடியும்? அதை தவிர எதுவுமே இல்லாத போது யார் பதி ஆக முடியும் என்று ஆலோசித்து பார்த்தால், சக்தியை காட்டாமல் காரியம் பண்ணாமல் சாந்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற பிரம்மமான சிவன்தான் அந்த சக்திக்கு வேறே மாதிரி இன்னொன்று மாதிரி தெரிவதால் அதுதான் பதியாயிருக்க முடியும் என்று தெரிகிறது. அதாவது சாந்த சிவனின் சக்தி பரபாவம், அதாவது சாந்த சிவனின் சக்தி பிரபாவம் அந்த பத்னி மூலம் பஞ்சகிருத்தியங்களாக வெளிப்படுவதாக ஆகிறது. இதிலிருந்து இன்னும் என்ன ஆகிறது என்றால், அந்த சிவனே நேராக சக்தி விலாசத்தை காட்டும் காரியத்தை பண்ணாவிட்டாலும் அப்படி பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதாக ஆகிறது. ஒன்றாக இருந்த பிரம்மம் பலவாக ஆக ஆசைப்பட்டது என்றே உபனிஷத் சொல்கிறது. தைத்திரியம். சாந்த பிரம்மம் அப்படியே இல்லாமல் காரிய பிரம்மமாயிற்று என்றால், அப்போது அந்த காரியத்துக்கெல்லாம் முந்தி அது காரிய பிரம்மம் ஆகணும் என்று ஆசைப்பட்டிருக்கணும் தானே. ஆசைப்பட்டது அகாமயத என்றே உபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. எப்போதும் சித் சக்தியான ஞான சக்தியை உள்ளே வைத்துக் கொண்டுள்ள பிரம்மம் சிவம் சக்தியை வெளிப்படுத்தி பிரபஞ்ச லீலை பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதே அதனுடைய இச்சா சக்தி எனப்படுகிறது. அப்புறம் வாஸ்தவமாகவே பஞ்சகிருத்திய லீலை செய்தது கிரியாசக்தி. அது இருக்கட்டும். இப்போது விஷயம், தன்னில் தானாயிருந்த பிரம்மம் வெளிமுகப்படும் போது முதலில் தோன்றியது அதன் இச்சை, ஆசை, காமம் என்று உபனிஷத் சொல்வது. காமம் என்பது இங்கே தப்பர்த்தம் தருவதில்லை. சுத்தமான இச்சைக்கே அப்படி பேர். பூர்ண பிரம்மசக்தி பிரம்மத்திலிருந்து வேறே மாதிரி கொண்ட முதல் ஆவிர்பாவம் அந்த காமம். அதுவேதான் அவனுக்கு பத்னி ஸ்தானம். அப்பா அம்மா சேர்ந்து பிரஜைகள் உண்டாகிறார் போல சாந்த பிரம்மமான சிவன் இந்த இச்சா சக்தியோடு சேர்ந்ததால் தான் பிரபஞ்ச லீலை பஞ்சகிருத்தியங்கள் எல்லாம் என்பதால் அவர்கள் பதியும் பத்னியும் ஆகிறார்கள். அவனுடைய இச்சையின் காமத்தின் ஸ்வரூபமானதால் தான் அவளுக்கு காமேஸ்வரி என்று பெயர். அதுதான் முதல் பெயர். பிரம்மத்திடமிருந்து முதல் எவல்யூட் பரிணாம தத்துவம் காமம் என்றால் அதை வைத்து ஏற்பட்ட காமேஸ்வரி என்ற பெயர்தானே பிரம்மசக்தியின் முதல் நாமாவாக பிரதான நாமாவாக இருக்க வேண்டும். எவன் இப்படி ஆசைப்பட்டானோ அவன் காமேஸ்வரன்.
வெறும் பிரம்மமாக இருந்த அவன் ஆசைப்பட்டதோடு சரி. அந்த ஆசையை காரியமாக்கி பிரபஞ்ச லீலையாக பஞ்சகிருத்தியம் என்று வாஸ்தவமாகவே பண்ணி காட்டுவது முழுக்க முழுக்க சக்தியான அவள்தான். அதாவது காமேஸ்வரிதான். விக்டோரியா, எலிசபெத் ராணிகள் மாதிரி தானே பூர்ண ஆட்சி அதிகாரத்துடன் இருப்பவள். சமஸ்த ஜகத்துக்களையும் ஜீவர்களையும் தேவர்களையும் ஆள்கிறவள். ஆள்கிற ராஜாவுக்கு பெண்டாட்டியாயிருப்பதால் மட்டும் ராணி இல்லை, தானே நேராக ஆட்சி பொறுப்பு வகிக்கிற ராணி. சகஸ்ரநாமத்தில் முதல் நாமாவாக ஸ்ரீமாதா என்று அவளை அன்போடு அம்மாவாக கூப்பிட்ட உடனேயே அடுத்த 2 நாமாக்கள் அவளுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை, அவள் அகிலாண்ட பிரம்மாண்ட சக்கரவர்த்தினியாக இருப்பதைத்தான் ஸ்ரீமகாராஜ்ஞி என்றும் ஸ்ரீமத் சிம்ஹாசனேஸ்வரி என்றும் சொல்லி இருக்கிறது. அவள் சிம்ஹாசனேஸ்வரியாக சிம்மாசனத்தின் மேலிருப்பது ஒரு கோலம். அது எல்லா ராஜா ராணிக்கும் உண்டானதுதான். அவளுக்கென்று ஸ்பெஷலாக இருப்பது பஞ்சபிரம்மாசனம் என்று சொன்னேன். அதற்கு மேலே காமேஸ்வரியாக அவள் உட்கார்ந்திருப்பதை சொன்னேன். அவள் தனியாயில்லாமல் பதியான காமேஸ்வரனோடு கூட இருக்கிறாள் என்று சொன்னேன். பஞ்சபிரம்மாசனத்தின் மேலே அந்த காமேஸ்வரனின் மடியின் மேலேதான் அவள் உட்கார்ந்திருக்கிறாள். அதனால் அவனும் அவளுக்கு ஆசனம். பிரம்மத்திலிருந்து முதலில் தோன்றியது பிரபஞ்ச லீலையில் வெளிப்பட வேண்டும் என்ற காமமே. ஆதலால் காமேஸ்வர காமேஸ்வரிகள் என்பதே ஆதி தம்பதியரின் ஆதி பேர், முதலான முக்கிய பேர். அவளை லலிதாம்பாள் என்றாலும் அவனை லலிதேஸ்வரன் என்பதில்லை. லலிதம் என்றால் பரம நளினம், ரொம்ப மிருது. பெண்பாலான அவள்தான் அப்படி இருக்க முடியுமே தவிர அவன் அப்படி இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி அவளை ராஜராஜேஸ்வரி என்றாலும் அவனை ராஜராஜேஸ்வரன் என்பதில்லை. தஞ்சாவூரில் ராஜராஜேஸ்வரம் இருக்கிறதென்றால் அது கோவில் கட்டின ராஜா ராஜராஜ சோழன் பேரை வைத்து ஏற்பட்ட பெயர். சுவாமியை வைத்து அந்த கோவிலுக்கு ஏற்பட்ட பெயர் பிருகதீஸ்வரம் என்பதே. ராஜராஜேஸ்வரிக்கு ஜோடியாக ராஜராஜேஸ்வரன் என்று இல்லை. ஏனென்றால் இப்போது சொன்ன மாதிரி அவள்தான் ஆட்சி அதிகாரம் பெற்ற அசல் மகாராஜ்ஞி. சிரித்து விக்டோரியாவின் அகமுடையானான ஆல்பர்ட் மாதிரி இப்போது எலிசபெத் அகமுடையான் பிலிப் மாதிரிதான் இந்த மகாராஜ்ஞி அம்மாளின் பத்தியும். இந்த உபமானம் கூட அவ்வளவு சரியில்லை. ஏனென்றால் விக்டோரியா அவளை விடவும் கூட இப்போதிருக்கிற இங்கிலாந்தின் ராணி ஆகியவர்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள்தான். ராஜராஜேஸ்வரி அப்படி இல்லை. சாவரின் பவர் என்கிற பூர்ண அதிகார சுதந்திரம் பெற்றவள். சாவரின் என்று பவுனை சொல்கிறோம். பவுன் என்பது பவுண்ட் என்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை தான். அது ஒரு எடைக்கும் பெயராயிருக்கிறது. ஆதியில் அந்த எடையுள்ள வெள்ளிக்கும் அதே பெயர் உண்டாயிற்று. அப்புறம் எப்படி எப்படியோ மாறிப்போய் 72 குந்துமணி எடையுள்ள தங்க நாணயத்திற்கு அந்த பெயர் வந்துவிட்டது. அதிலே சாவரினான ராஜா தலை போட்டிருக்கும். அதனால் சாவரின் என்றும் அந்த காசுக்கே பேர் வந்து தமிழில் சவரன் என்றாகிவிட்டது. சவரன் என்பதும் ஸ்வர்ணம் என்பதும் ஏறத்தாழ ஒரே போல ஒலிக்கின்றன. ஸ்வர்ணத்துக்கு சாவரின் என்று பெயர் இருப்பதில் இப்படி இரட்டிப்பு பொருத்தம் இருக்கிறது. அம்பாள்தான் ஆட்சி அதிகாரமுள்ள சாவரின் ராணி. அதனால் ராஜராஜேஸ்வரி. சுவாமிக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை. அதனால் அவரை ராஜராஜேஸ்வரன் என்று சொல்ல நியாயமில்லை. திரிபுர சுந்தரி என்பது அவளுடைய இன்னொரு முக்கியமான பெயர். சௌந்தர்ய லகரி என்பதே அந்த திரிபுர சுந்தரியை வைத்துத்தான் என்று சொன்னேன்.
இதற்கும் ஜோடி பெயராக சுவாமிக்கு திரிபுர சுந்தரன் என்று பெயர் கிடையாது. நேர்மாறாக பயமுறுத்துகிற மாதிரி திரிபுர அந்தகன் என்று தான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் 3 லோகத்திலும் அவள்தான் ஈடற்ற அழகு. அவனுடைய அழகும் அவள் அழகுக்கு ஈடாகாததால் அவனுக்கு அப்படி பேரில்லை. திரிபுர சுந்தரி என்றால் திரிலோகங்களிலும் அழகில் முதல் அவளே என்று அர்த்தம். அப்படி அவளை முதல் என்று சொன்னவிட்டு அவன் எத்தனை அழகாயிருந்தாலும் அவனையும் முதல் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? அவன் அழகில் உசந்த பட்சம் போனாலும் 2வதாகத்தானே இருக்க முடியும். அதனால் அவனுக்கு திரிபுர சுந்தரன் என்று பெயர் கிடையாது. ஆனால் 2 பேர் இருவர் இருந்தால்தானே பரஸ்பரம் ஆசை காமம் கொள்ள முடியும். அதனால் காமேஸ்வர காமேஸ்வரி என்பதுதான் அழகான ஜோடி பெயராக இருக்கிறது. பஞ்சபிரம்மாசனத்தின் மேலே பூர்ண பிரம்மசக்தியானவள் பிரம்மத்தின் பகிர்முகப்படும் வெளிமுகமாகும் காமத்தை ஹேதுவாக கொண்டு காமேஸ்வரி என்ற பெயரில் ஆவிர்பாவம் கொண்டு காமேஸ்வரன் என்ற பதியான அந்த பிரம்மசிவத்தோடு சிருஷ்டி லீலா நாடகம் அத்தனையும் பண்ணுகிறாள். பிரபஞ்சம் சிருஷ்டியாகி நடப்பதற்கே பஞ்சகிருத்தியம் என்று தெரிகிறது. வெளியில் தன்னையே பலரூபமாக விட வேண்டும் என்று அவளுக்கு ஆசை காமம் இருப்பதால் தான் இப்படி நடத்துகிறாள். இப்படி காமமுடையவளாயிருப்பதால் அவள் காமேஸ்வரி. தன்னையே பலவாக்கி தன்னிடமிருந்தே பிரித்து வைக்கணும், மாயையினால் பிரித்து வைக்கணும் என்று இப்படியும் ஒரு காமமா? குரூரமான காமமாக அல்லவா இருக்கிறது என்றால் அப்படி இல்லை. முடிவிலே எத்தனை யுகாந்தரம் கல்பாந்தரமானாலும் அதற்கப்புறம் பிரித்து வைத்த எல்லாவற்றையும் தன்னிடம் ஏகமாக ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளத்தான் அவளுக்கு உத்தேசம். பிரித்து வைத்து அப்புறம் சேர்த்துக் கொள்வதில்தான் கூடுதலான ஆனந்தம் உண்டாகிறது. நம் கூடவே ஒருத்தர் இருந்து கொண்டிருந்தால் பிரியம் பொங்கிக் கொண்டு வருவதில்லை. அவரே பிரிந்து வெளியூர் வெளிதேசம் போய்விட்டு பகுகாலம் கழித்து திரும்பி வந்தால் பிரியம் பொங்கிக் கொண்டு வருகிறது. அம்பாள் தன்னையே நாமாக்கி பிரித்து மாயையிலே தள்ளி இருக்கிற காமமும் இந்த மாதிரி. அப்புறம் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்வதில் உள்ள அதி பிரேமையின் ஆனந்தத்தை காரணமாக கொண்டதுதான். எந்த தாயாரும் குழந்தையிடம் ஒளிஞ்சு விளையாடவில்லையா? அந்த மாதிரி சமுத்திரத்திலிருந்து ஆவியாக போகிற ஜலம் மேகமாகி எத்தனையோ 100 மைல் தள்ளி நதியாக உற்பத்தியானாலும் அந்த நதி ஊரெல்லாம் சுற்றித் திரிந்தாலும் முடிவிலே தன்னை பிறப்பித்த தாயான சமுத்திரத்திலேயே சங்கமித்துத்தானே தீர்கிறது. காமேஸ்வர சகிதையான காமேஸ்வரி பஞ்சபிரம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறாள். பிரம்மமும் அதன் பூர்ண சக்தியும், குறிப்பாக இச்சாரூபத்தில் இருக்கிற பூர்ண சக்தியும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே அந்த ஜோடியிலிருந்தே பஞ்சகிருத்தியங்களும் ஏற்பட்டு சிருஷ்டி விசித்திரம் பிரபஞ்ச நாடகம் நடக்கிறது என்று தாத்பரியம். இதையே ஸ்தூலத்தில் ரூபம் கொடுத்து காட்டும் போது பஞ்சபிரம்மாசனத்தின் மேலே காமேஸ்வரனுடைய இடது மடியிலே காமேஸ்வரி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். அவர்கள் கிழக்கு பார்க்க உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். அதற்கேற்றபடி அந்த ஆசனத்தை போட்டிருக்கும் போது ஆக்னேய திக்கில் தென்கிழக்கு திசையில் உள்ள அதன் கால்தான் பிரம்மா. நிர்ருதியில் தென்மேற்கில் உள்ள கால் விஷ்ணு. வாயு வடமேற்கு திக்கு கால். வாயு வடமேற்கு திக்கு கால். ருத்ரன் ஈசான்யத்தில் வடகிழக்கில் உள்ள கால். பெயர் பொருத்தத்தோடு ஈஸ்வரனாகவே இருக்கும்.
4 கால்களையும் சேர்த்து போட்ட மேல் பலகை சதாசிவன். பிரம்மசக்தியிலிருந்து பிரம்மசக்தியால் பிரம்மசக்தியை 5 தொழிலில் பிரித்து காட்டுகிற இந்த 5 பேரையும் பஞ்சபிரம்மம் என்றே சொல்லி இவர்களாலான ஆசனத்தை பஞ்சபிரம்மாசனம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆக்னேய திக்கில் தென்கிழக்கு திசையில் உள்ள அதன் கால்தான் பிரம்மா. நிர்ருதியில் தென்மேற்கில் உள்ள கால் விஷ்ணு. வாயு வடமேற்கு திக்கு கால். ருத்ரன் ஈசான்யத்தில் வடகிழக்கில் உள்ள கால். 4 கால்களையும் சேர்த்து போட்ட மேல் பலகை சதாசிவன். பிரம்மம் என்று உச்சஸ்தானத்தில் பேர் சொன்னதற்கு நேர் மாறாக தூக்கி வாரி போடுகிற மாதிரி இந்த 5 பேரை பிரேதம் என்றும் சொல்வதுண்டு. பஞ்ச பிரம்மாசனஸ்திதா என்று அம்பாளுக்கு பேர் சொன்ன அதே சகஸ்ரநாமம் பஞ்சப்பிரேதாசனாசினா பஞ்சப்பிரேத மஞ்சாதிஷாயினி என்றும் பெயர்கள் சொல்லி இருக்கிறது. என்ன தாற்பயம் என்றால், இவள் அவர்களுக்கு அந்த பஞ்சகிருத்திய சக்திகளை கொடுக்காமல் இருந்தால் அவர்கள் பிரேதத்துக்கு சமம்தான் என்பதே. ஹார்ஸ் பவர் போன மோட்டார் ஃபியூஸ் ஆன பல்பு மாதிரி. காமேஸ்வரனுக்கும் அவள்தான் பிராணசக்தி. காமேஸ்வர பிராணநாடி என்றும் நாமா இருக்கிறது. சகஸ்ரநாமம் திரிஷதி இரண்டிலும் அந்த பேர் வருகிறது. ஆனாலும் லோக தர்மத்தில் ஒரு ஸ்திரீயானவள் பதிக்கு மேல் ஸ்தானம் கொடுத்து அவனோடு சேர்ந்து இருப்பதே பெருமை என்றிருப்பதால் மகா சக்தி வாய்ந்த பராசக்தியும் தனக்கு மேல் ஸ்தானத்தில் காமேஸ்வரனை பதியாக காட்டிக்கொண்டு விளங்குகிறாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. வக்ரதுண்ட மகாகாய கோட்டி சூரிய சமப்பிரபா நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகார்யேஷு சர்வதா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குருர் சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சசாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மதாச்சாரியவர்யம் ச வந்தேஹம் பவதாரகம். பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்யதர்மரதாய ச பஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷாய நமஸ்தே காமதேனவே. அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். குருவருளையும் திருவருளையும் ஒருங்கே வேண்டி உங்கள் அனைவருடைய அன்பையும் ஆசியையும் துணையாக கொண்டு இந்த குருவாரம் முதல் பிரதி வாரமும் 10 நிமிடங்களிலிருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே பல ஆச்சாரியர்களையும் அவர்களுக்கு அமைந்த சிஷ்யர்களையும் பற்றி, அவர்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளும், அந்த நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு எவ்வாறு அறிவுரைகள் கூறுகின்றன, நம்மளை வழிநடத்துகின்றன என்பது பற்றியும் நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். குரு அருள் இருந்தால் திருவருள் தானே வரும் என்பது
எல்லோராலும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம். குருவருள் இருந்தால் ஞானம் பெறலாம், ஞானம் பெற்றால் திருவருள் தானே வரும். நமக்கு பிறந்த உடனேயே முதல் குருவாக அமைவது தாயார். நம்முடைய தாயாரானவர் நமக்கு முதலாக அடையாளம் காட்டுகிறார். அத்துடன் தாய்மொழியை கற்றுத்தருகிறார். நம்மை ஒரு வழிப்படுத்தி நமக்கு தந்தையை உணர்த்துகிறார். தந்தையை காட்டும் குருவாக தாயார் இருக்கிறார். தந்தை நமக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான அறிவை ஊட்டி பின் நம்மை அழைத்து சென்று ஒரு நல்ல குருவிடம் சேர்க்கிறார். குருவானவர் அறிவோடு ஞானத்தையும் வளர்க்கிறார். வளர்த்து பின் தெய்வத்திடம் நம்மை கொண்டு போய் இணைக்கிறார். இப்படி மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று பெரியோர்கள் நமக்காக வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று ஔவையார் கூட சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா? அந்த குருவானவர் எப்படி இருக்கிறார் என்றால் அது எல்லோருக்கும் அப்படி அமைவதில்லை. நல்ல குரு அமைந்து விட்டால் அதைவிட ஒரு பேரொருள் வேறு எதுவும் இருக்கவே முடியாது. நாம் அநேகமாக நிறைய நாம சங்கீர்த்தனங்களில் கேட்டிருப்போம். அழுந்தொரும் அணைக்கும் அன்னை அறிவிலாது நான் ஓடி ஆடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தோழன் தொழுந்தொரும் தெய்வம் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி அன்னையாய் அப்பனாய் குருவாய் தெய்வமாய் தோழனாய் குழந்தையாய் உலாவரும் என் குருநாதன் தலே போற்றி. அழும்போது எடுத்து அணைத்து ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய அன்னையாகவும், அறிவிலாது ஓடி ஆடி கீழே விழுந்து தவிக்கும் போது நம்மளை வந்து அணைத்து எடுத்து நமக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய தந்தையாகவும், கீழே விழும்போது எடுத்து அணைக்கக்கூடிய தந்தையாகவும், நாம் விளையாடும் போது நமக்கு இணையான தோழனாகவும், தொழும்போது நமக்கு நல்ல தெய்வமாகவும், சொந்தமாய் எடுத்து குலாவோருக்கு குழந்தையாகவும், இப்படி அவரே ஒருவரே தந்தையாகவும் தாயாகவும் குழந்தையாகவும் குருவாகவும் தோழனாகவும் இருக்கக்கூடியவர். அப்படியேப்பட்ட ஒரு நல்ல குரு அமைந்து விட்டால் அவருடைய வாழ்க்கையில் வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை, செல்வமே தேவையில்லை. அப்படி உலா வரக்கூடிய அந்த குருநாதனுடைய தாள்களே போற்றி என்று இந்த பாடலில் நாம சங்கீர்த்தத்தில் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம். குருவே நமக்கு தெய்வம், குருவே நமக்கு எல்லாம் என்று வாழ்ந்தவர்கள் நமக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார்கள். தெய்வமே குருவாகவும் அமர்ந்திருக்கிறார். நாம் பார்த்திருக்கிறோம், தட்சிணாமூர்த்தியாக மௌன குருவாக பரமேஸ்வரன் இருந்து சனகாதி முனிவர்கள் 4 உபதேசம் செய்திருக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகம் கூட நமக்கு தெரியும். சித்திரம் வடத்தொருவோர் மூலே புத்த சிஷ்யா குருர் யுவகா குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாக சின்ன சம்சயாக அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு ஆலமரத்தினுடைய அடியிலே ஒரு இளமையான ஒரு குரு உட்கார்ந்திருக்கார். அவரை சுற்றி வயதான சிஷ்யர்கள் 4 பேர் இருக்கிறார்களாம். குரு மௌனமாகவே சின்முத்திரை காட்டி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள். ஆனால் சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாமே விளங்கிவிட்டது என்று நம்ம ஒரு பழமொழியை பார்த்திருக்கிறோம். இது குருவே அருள் செய்வதற்கு தகுந்தவர் என்று காட்டுவதற்காக பரமேஸ்வரனே தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார். நாம் கூட நிறைய சமயங்களில் கேட்டிருக்கோம், அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் நம்ம சொல்லுவோம். சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்னு சதாசிவத்தில்
பரமேஸ்வரனில் தொடங்கி தட்சிணாமூர்த்தியிலேருந்து சங்கராச்சாரியார்லேருந்து நம்முடைய இப்போது இருக்கக்கூடிய குரு வரைக்கும் எல்லோரையும் வணங்குகிறோம்னு சொல்கிறோம். இது எல்லா சம்பிரதாயத்துலையும் வைஷ்ணவத்துலேயுமே லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம்னு ஆரம்பித்து நாதயாமுனி மத்தியமாம்னு சொல்லி அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம்னு சொல்லி வந்தே குரு பரம்பராம்னு எல்லா விதமான சம்பிரதாயங்களிலும் குருவை வணக்கம் செய்வது என்பது இருக்கிறது. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா, சீடர்களை தேடி போன குருமார்களும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், குருவை நாடி போன சீடர்களையும் பார்த்துருக்கோம், பிரபலமானவா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ வரக்கூடிய வாரங்களில் இது எத்தனை வாரம் போகும் தெரியாது, அது இறை அருளும் குரு அருளும் நமக்கு சேர அது எத்தனை வாரங்கள் வேணாலும் போகலாம். ஒரு குரு, உன்னதமான குரு, அவருக்கு அமைந்த உத்தமமான சிஷ்யர், இந்த குருவுக்கும் சிஷ்யருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இது எப்படி நமக்கு ஒரு பாடமாக அமைகிறது என்பதை நாம் கொஞ்சம் ரொம்ப விரிவாகவும் ரொம்ப சுருக்கமாகவும் இல்லாத ஒரு 10 நிமிடத்துக்கு மிகாமல் பார்க்கணும். சில சந்தர்ப்பங்களில் சில குருமார்கள் சிஷ்யர்களுடைய தொடர்பானது சற்றே கொஞ்சம் விரிவாக இருப்பதனால அது 2 வாரத்துக்கு கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ்லாம் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு நிகழ்வானது நமக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு பயன்படும் என்பதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் புராணங்கள்லேருந்து, உபனிஷத்கள்லேருந்து, இதிகாசங்கள்லேருந்து, பக்தி காவியங்கள்லேருந்து, நடைமுறையிலேருந்து பல குருமார்களையும் சிஷ்யர்களையும் அவருடைய தொடர்பையும் அதனால் நாம் கற்றுக்கொள்ள கொள்ளும் பாடங்களையும் எடுத்து தொகுத்து கொண்டு வந்து உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதாக உத்தேசம். இது என்னுடைய சாமர்த்தியம் ஒன்றும் இல்லை, இது குருநாதருடைய கருணை கட்டாட்சத்தினால. அது எப்படி புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தில் ஸ்ரீ ஆச்சாரியால் சொல்கிற மாதிரி, எனக்கு கத்தியமும் தெரியாது, பத்தியமும் தெரியாது, கவிதையும் தெரியாது, உரைநடையும் தெரியாது, எண்ணங்களும் கிடையாது, உன்னை பற்றியான எந்த விதமான ஐடியாஸும் எனக்கு கிடையாது, ஆனால் என் முகத்திலேருந்து எல்லாம் அப்படியே வருது அப்படின்னு சொன்னால் முகான் நிஸ்ஸரந்தேங்கிறவர். எப்படி வருதுன்னு நீ உள்ளே உட்கார்ந்துருக்க இல்லையான்னு முருகனை பார்த்து சொல்கிறார். அப்படி குருநாதன் நமக்குள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்து நம்மை பேச வைக்கிறார். அப்படியாக என்னுடைய குருநாதர்களாக இருந்து கலியுகத்திலே கண்கண்ட தெய்வமாய் வழங்கும் காஞ்சி மகா சுவாமிகளும், மந்திராலய மகான் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளும், என்னுடைய ஆச்சாரியரான டாக்டர் ஆர்.கே.சார் அவர்களும் எனக்கு துணை நின்று இந்த தொடரானது மிகவும் வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு ஆசி புரிவார்கள் என்று நம்பி உங்கள் அனைவருடைய அன்புடன் தைரியமாக இந்த தொடரை நான் தொடங்குகிறேன். முதல்ல நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னா, குருவை நாடிய சிஷ்யர்கள் நிறையா இருக்கா, அதுதான் முறை. குருவை தேடி போகிற சிஷ்யர்கள் தான் முறை. முக்கால்வாசி தந்தை தான் ஒரு நல்ல குருவிட்ட கொண்டு போய் தன்னுடைய பிள்ளையை சேர்ப்பார். இப்போ குருவை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தப்புறம் தேடின்னு அவளே ஒரு குருவாக தான் இருப்பா, ஆனால் அதுக்கும் மேலே ஒரு பெரிய குருவை தேடின்னு போனவாலாம் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அவர் ஒரு குருவை தேடின்னு போனார், காலடியிலேருந்து நார்த்துக்கு போனார். அதேமாதிரி ராமானுஜர் உடையவர், அவர் எல்லாருக்கும் குருவாக விளங்கியவர், வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையே அவர் உருவாக்கினவர், அவரும் குருவை தேடின்னு போகிறார். குருராஜர் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் அவரும் தன்னுடைய குருவை தேடி கும்பகோணத்துக்கு போகிறார். அவரே முற்பிறவில வியாசராயர்ன்ற குருவாக இருந்தவர், தன்னுடைய சீடரையே ஒரு மடத்துக்கு தானமாக கொடுக்கிறார். அந்த சிஷ்யருடைய பரம்பரையிலேயே தானே மறுபடியும் போய் ஒரு சிஷ்யராகவும் வர்றார். அது ஒரு பெரிய லீலை, அதையும் பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ணர் பகவான் கீதை உபதேசம் பண்ண கீதாச்சாரியன், அவனுக்கு தெரியாதது கிடையாது, அவன் ஒரு பரம்பொருள், அவனே தனக்கு ஒரு குரு வேண்டும்னு போன கதையும் பார்க்க போகிறோம். பரமாத்மாவான ஸ்ரீராமன் சக்கரவர்த்தி திருமகன், அவனும் ஒரு குருவை தேடி போய் பாடம் கற்றுன்றதை பார்க்க போகிறோம். கடவுளை எனக்கு காட்டுவியா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு குருவாக தேடிண்டு போய் கடைசியில் காட்டக்கூடிய குருவான பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ணரை அடைந்த விவேகானந்தர் கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம். தனக்கு நேரடியான குருவே இல்லாமல்
தானே குருவாக ஆகி பிறகு எல்லாரையும் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு எல்லாரிடமிருந்தும் பல விஷயங்களை எல்லாம் தொகுத்து நம்ம எல்லாரையும் வாழ வைக்கும் மகாபெரிவாளியை நம்ம பார்க்க போகிறோம். காண்பதெல்லாம் குரு, எல்லாத்துலேருந்து பாடம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தத்தாத்திரேயரானவர் 24 குருமார்களை சொல்கிறார். உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய எறும்புலேருந்து புழு பூச்சியிலேருந்து மரத்துலேருந்து ஒன்னொன்னும் குருன்னு சொல்லி அவர் பார்க்குறார். அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே எத்தனையோ குரு தன்னுடைய சிஷ்யனை சோதனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவளுக்கு உபதேசமோ தீட்சையோ கொடுத்துருக்கா. அதையும் உபனிஷத்துலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா பார்க்கறதுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் என்று ஆண்டாள் சொன்ன பிரகாரம் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இதை வருகின்ற வாரங்களிலே மிகவும் அருமையாக ரசித்து இதிலிருந்து நமக்கு நல்ல முத்துக்களாக உபதேசங்களாக அறிவுரைகளாக நமக்கு தெளிவு பெறுவதற்காகவும் ஞானம் பெறுவதற்காகவும் எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம். இதை தொடர்ந்து நம்ம ஒரு குருவுடைய லட்சணம் என்னவா இருக்கணும், ஒரு சிஷ்யனுடைய லட்சணம் என்னவா இருக்கணும், எப்படி அந்த மாதிரி குருமார்கள்லாம் நம்ம இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலேருந்து கீதாச்சாரியன்லேருந்து எப்படி அதுக்கு ஒரு லட்சணங்களை வகுத்து சொல்லியிருக்காங்கிறத நம்ம மேற்கொண்டு பார்க்க போகிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பிற்காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பெரியவாளுக்கு முன்னால 66வது பீடாதிபதிகளா ஞான குருவாவும் அந்த லட்சுமிகாந்தன் தான் பிற்காலத்துல வரப்போறார். அப்படி அவர் குருவா தனக்கு மந்திரோபதேசம் எல்லாம் பண்ணி தனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலனாலும் பூர்வாசிரமத்திலேயே அண்ணாங்கிற முறையில அவர்கிட்டேருந்து ஏதோ சிலதெல்லாம் கத்துன்னு இருக்கேன். அதுல முக்கியமா நான் கத்துனது குட்டிக்கிறது எப்படின்னு கத்துனேன். நாம சுக்லாம்பரதன விஷ்ணு அப்படின்லாம் குட்டிக்கிறோம், பிள்ளையாருக்கெல்லாம் குட்டிக்கிறோம். குட்டின்டா நம்ம தலைக்கு வலிக்க போறதோ அப்படின்னு தான் குட்டிப்போம். அந்த லட்சுமிகாந்தன் எப்படி குட்டிப்பறான்னு அவர் குட்டின்டாக்க பக்கத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு நங்கு நங்குன்னு சத்தம் கேட்குமா. பெரியவா சொல்றா ராகணபதி என்னாட்ட. ஸோ அப்போ அவர்கிட்டேருந்து கத்துனே குட்டின்டாக்க அப்படி சத்தம் வர அளவுக்கு குத்திக்கணும் அப்படின்னு. பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா 90 வயசுலயும் விநாயக சதுர்த்தி எல்லாம் பூஜை பண்றதே அந்த பிள்ளையாருக்கு குட்டிக்கிறது, அந்த தண்டத்தை எடுக்குன்னு தோப்பு கர்ணம் போடுறது. தோப்பு கர்ணம் போடுறதுன்னா நாம எப்படியோ சும்மா கை காலெல்லாம் ஆட்டுறோம். ஒரு முட்டி கீழே இடிக்க உடனே ஏந்துண்டு இன்னொரு முட்டி கீழே இடிக்க திருப்பி ஏந்துண்டு இதை மாதிரி போடணும். இந்த 2 கையும் எப்படி காதை பிடிச்சிண்டு ஒவ்வொரு முட்டியா கீழே பூமியில பட்டு பட்டு மேல தூக்கணும். அப்படி பூமியில இடிக்கிறது டங்கு டங்குன்னு சத்தம் வராப்புல இடிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. பெரியவா 90 வயசுக்கெல்லாம் பிள்ளையார் சோயத்துல பிள்ளையாருக்கு முன்னால தோப்பு கர்ணம் போட்டாலும் இப்படியே போடுவா. 16 தோப்பு கர்ணம் போடுறது இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்து எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டியது. ஏன்னா ஆச்சாரியன் குரு குரு அப்படின்னா இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ, சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கு அதை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. தான் முதல்ல பண்ணி காமிக்கணுமோ இல்லையோ. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி. எல்லாமே அவ வாயை திறந்து சொன்னதை விட பண்ணி பண்ணி காமிச்சதுதான். அதை பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கோ எத்தனையோ பேருக்கு பல விஷயங்கள் மறக்க முடியாத ஏறி இருக்கு. அவ லைஃபே பல விதத்துல நல்ல வழியில திரும்பின்னு இருக்கு. அது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு சிறப்பு. அப்படி எல்லாம் கத்துண்டு வர பெரியவா இந்த அண்ணாவான லக்ஷ்மிகாந்தன்டேந்து பெரியமா பிள்ளை அந்த அண்ணாட்டேந்து கத்துண்டதா சிலதெல்லாம் சொல்றா. திண்டிவனத்துல பெரியவா இருக்கா. பெரியவாளுக்கு உபநயனமானோன்னு பெருமுக்கல்ல அந்த காலத்துல காமகோடி பீடாதிபதிகளா இருந்த 66வது ஆச்சாரியாள்கிட்ட அழிச்சுன்னு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்பா தரிசனம் பண்ணி வச்சான்னு. இந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் உபநயனமாகி தரிசனம் பண்ணி வந்தோடனே அந்த 66வது ஆச்சாரியாள் இந்த குழந்தை சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சின்றார் போல இருக்கு. இது வந்திருக்கிறது எந்த சுவாமிநாதன் அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றாரோ என்னமோ தெரியல. இந்த குழந்தைகிட்ட ரொம்ப பிரியமா பேசின்றார். மணிக்கணக்கா இந்த குழந்தையோட அளவிலாவின்றார். இது எப்படி இருந்ததுன்னா மடத்துல இருக்கிறவர்களும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அவரோ வயசுல பெரியவர், ஆசிரமத்துல சன்னியாசி. இந்த குழந்தைக்கும் அவருக்கும் என்ன அவ்வளவு ஒரு அந்யோன்யம், அப்படி பிரியம் ஒழுக இந்த குழந்தையோட பேசிட்டு இந்த குழந்தையும் அவருக்கு ஈடு கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கு. ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு வயசானவ என்ன விஷயம் எத்தனை மிஞ்சி மிஞ்சி போனா பேச முடியும். ஆனா மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அந்த ஆச்சாரியர்கள் இந்த சுவாமிநாதன்ட்ட பிரியத்தை காமிச்சிருந்தார்.
அதே மாதிரி அப்பாட்டியும் சொல்லியிருந்தார், அடிக்கடி குழந்தை சுவாமிநாதனை மடத்துக்கு அழிச்சுன்னு வாப்பா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். அதுபோலயே சுவாமிநாதனும் அடிக்கடி மடத்துக்கு அப்பா அழிச்சுன்னு போயிருந்தார். அப்படி அழிச்சுன்னு போயிட்டு வரத்தே இந்த பெருமுக்கல்ல பார்த்தா இல்லையா, சாதுர்மாசம் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்து, அந்த சாதுர்மாசம் முடிஞ்சோன்னு அந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஊரை விட்டு அடுத்தது சாரம்ங்கிற ஊருக்கு போனா யாத்திரையில. இந்த சாரத்துல அந்த ஆச்சாரியர்கள் போய் இருக்கா அடுத்த கேம்ப் அப்படின்னு சுவாமிநாதனுக்கு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சா என்னமோ தெரியல, இந்த குருவை பார்த்ததுலேருந்து இந்த குழந்தைக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு தப்பு, அவரோடயே போய் இருந்துட்டா தேவையில்லைன்னு தோணித்தோ என்னமோ தெரியல, இல்ல அவரை பார்த்துட்டே இருந்தா தேவையில்ல, அவரோடயே இருந்தா தேவையில்ல அப்படின்னு தோணித்தோ என்னமோ. குருவுக்கும் அப்படிதான் இருந்திருக்குன்னு தெரியறது, இந்த குழந்தைக்கும் அப்படியே இருந்திருக்கு, 12-13 வயசு குழந்தைக்கும். அப்படி இருந்ததுனால அந்த தாபம் போல இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு வடிகாரத்தால 4-4:30 மணி இருக்கும். பாயில படுத்திருந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் ஏந்துண்டா. எல்லாரும் வீட்டுல தூங்கின்னு இருக்கா. நேரம் என்ன பண்ணினான், தன்னோட கிளாஸ்மேட்டான கிருஷ்ணசாமி வீட்டுக்கு போனான். அந்த கிருஷ்ணசாமி வீட்டுல போனா அவன் தூங்கின்னு இருக்கான், எல்லாரும் அவளும் வீட்டுல எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கா. அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தட்டி எழுப்பினான். என்னோட வா வான்னு கூப்பிட்டா அவருக்கு தூக்க கலக்கம், அதனால வரல அப்படின்னு அங்கேயே எழுந்திருக்கவே இல்லை. அவரை எழுப்பவே முடியல, அவர் ரெண்டு கொடுக்கல, அசைஞ்சு கொடுக்கல, அதனால அவரை எழுப்ப முடியலன்னு பக்கத்துல படுத்திருந்தான். இந்த கிருஷ்ணசுவாமியோட அத்தை புள்ள ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பையன், அந்த பையனை தட்டி எழுப்பினான். அந்த பையன் ஏந்துனான். ஏந்துனோன்னு சத்தம் போடாத என்னோட வா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டான். அந்த குழந்தைக்கு கேட்கணும்னு தோணல போல இருக்கு. இந்த இருட்டு வேளையில வெடிகாரத்துல வந்து கூப்பிடுறியே, எங்க கூப்பிடுறே, ஒன்னும் கேட்கல. உடனே அந்த குழந்தையும் வெளியில வந்துடுத்து. உடனே சொன்னா, வா நம்ம 2 பேரும் என்னமோ ஆச்சாரியால பார்க்கணும் போல இருக்கு, அங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் நடைய கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா கையில காசு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. 2 பேரும் சாரத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா பெருமுக்களுக்கு அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே, அதுக்கு அடுத்து சாரம் அப்படின்னு தெரியும், சாரத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சது. நடந்து போறா திண்டிவனத்திலேருந்து சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு 5-6 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே இருக்கும். நடந்து போயின்னு இருக்க 2 குழந்தையும் பொழுது விடிஞ்சு கொடுத்து பொலவலன்னு காலோ வலிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. அப்படியெல்லாம் பழக்கம் இல்லையா, வலிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. எப்போ ஆச்சாரியால கண்டுபிடிக்க போறோம், ஏதோ பார்க்கணுங்கிற ஒரு உத்வேகத்துல என்னமோ உந்த வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லணும்னு தோணல, கிளம்பி வந்தாச்சு. ஆனா இப்ப நடந்து போறத பார்த்தா கஷ்டமா இருக்கு, எப்படியும் பாத்துறதுன்னு ஒரு தீர்மானம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி 2 குழந்தைகளும் பேசிட்டே போறதே ஒரு வண்டி போச்சு முன்னால, ஒரு மாட்டு வண்டி போனோன்னு அப்பாடா அப்படின்ட்டு அந்த வண்டி கிட்ட போய் அதுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் கம்பீரமா. அவர்கிட்ட சொன்னார், மாமா நாங்க ஆச்சாரியால பார்க்க போனோம், அதனால இந்த வண்டியில ஏத்துங்கோ அப்படின்னு. அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது இந்த வண்டி மடத்து வண்டின்னு. அதை விட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியம் என்னன்னா, அந்த வண்டிக்கு முன்னால மேனாவும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த வண்டி மட்டும் போகல, இங்க பின்னாலேருந்து பாக்கிறதே முதல்ல வண்டி தான் தெரிஞ்சது. வண்டி கிட்ட போனா முன்னால மேனா போறது, அந்த மேனால தான் ஆச்சாரியால் போயின்னு இருக்கா. சாரத்துல இருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன ஆச்சாரியால் இப்போ இங்க போயின்னு இருக்காளே அப்படின்னு பார்த்தா என்ன ஆயிடுத்துன்னா, முத நாள் எங்கேயோ பக்கத்துல இருந்த இடத்துக்கு அவ விசிட் பண்ணியிருக்கா போல இருக்கு. அங்க போயிட்டு அங்க விஜயம் பண்ணிட்டு காலங்காலத்தால ஏந்தினி இவ சாரத்துக்கு திருப்பி சந்திரமல்லீஸ்வர பூஜை எல்லாம் இருக்கேன்னு கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கா. அந்த சமயத்துலதான் இந்த குழந்தைகளும் பேருக்கு. குழந்தைகளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஆச்சாரியாலும் இப்பதான் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. வண்டி, அதனாலதான் இந்த வண்டியும் பின்னால போயிட்டு இருக்கு. அதுல உட்கார்ந்த அவர் பேர் கார்வார் வெங்கட்ராமைன்னு பேர். மடத்துல ஸ்ரீகாரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேனேஜர், முதல் அதிகாரி. அதுக்கப்புறம் கஜான்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவா, கஜானாலாம் பார்த்துக்க கூடியவா, கேஷியர் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய. அடுத்து 3வது கார்வார் அப்படிங்கிற இந்த பதவி. இந்த கார்வார் தான் எல்லாத்துக்கும் அங்க ஓவரால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். அந்த கார்வார் வெங்கட்ராமையர் அப்படிங்கிற அவர் 1900 வருஷத்திலேயே மடத்துல சேர்ந்து பெரியவாளோட பரமகுருவான கலவ பெரியவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணினார். பிற்காலத்துல பெரியவா காலத்திலையும் கார்வாரா மடத்துல நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப நேர்மையானவர். அந்த கார்வார்ட்ட தான், வெங்கட்ராமையிட்ட தான் இந்த 2 குழந்தைகள்ல சுவாமிநாதன் கெஞ்சினா, மாமாமா காலை வலிக்கிறது, நாங்களும் மடத்துக்கு தான் வரோம், என்ன வண்டியில ஏத்திங்கோ, நாங்களும் அங்க வரோம் அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னார், மடத்துக்காராளுக்கு தான் மடத்து வண்டி, அதெல்லாம் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு நிர்தாட்சியமா 2 குழந்தைகளையும் ஏத்திக்க மாட்டேன்னு விட்டார். ஏத்திக்க மாட்டேன்னா இந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணும், சண்டையா போட முடியும். உடனே வேற வழி இல்லாத அந்த வண்டியை பிடிச்சுட்டே போச்சு.
சாரம் கேம்ப் வந்துடுத்து. சாரம் கேம்ப் வந்து இந்த ஆச்சாரியால் மேனாலேருந்து இறங்கி பார்த்தா இந்த 2 குழந்தைகளும் வந்து நிற்கிறது. இந்த பால்வடிகிற முகம் இந்த சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னே ஆச்சாரியர்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பொங்கிட்டு உடனே உள்ள அழிச்சுன்னு போனார். எப்படி வந்த ஏது வந்த அப்படின்லாம் கேட்ட, நடந்துதான் வந்தோம் எல்லாம் விவரத்தை சொன்னா. அப்புறம்தான் ஆச்சாரியர்களுக்கு தெரிஞ்சு குழந்தைகள் அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லாத சுவாமிநாதன் கிளம்பி தன்னை பார்க்க வந்துட்டான். இப்படி வந்ததை பார்த்து ஆச்சாரியர்களுக்கு சந்தோஷமாவே இருந்திருக்கும். ஆனாலும் ஒரு பொறுப்பு மடாதிபதியா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், சுவாமிநாதன்கிட்ட சொன்னார், வந்ததுதான் வந்த, இன்னும் 2 நாள் இருந்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல, குழந்தை சுவாமிநாதன் சொன்னா ஏதோ ஒரு வேகத்துல வந்துட்டான். இப்ப அப்பா அம்மாவுக்கு அங்க தெரியாத, எங்க போனோம்னு தெரியாது, தவிச்சுன்னு இருக்க போறாளேன்னு, இல்ல அப்பா அம்மாட்ட சொல்லாத வந்துட்டேன், நான் திரும்பி போகணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் சொன்ன, கவலைப்படாத, நீங்க வந்திருக்கேங்கிற தகவலை நான் மடத்துல ஆளை விட்டு சொல்லி அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லிடுறேன், இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு அனுப்புறேன்னு சொல்றேன், நீங்க என்னோட இருந்துட்டு போ அப்படின்னு. ஆச்சாரியர் அப்படி சொன்னப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், குழந்தைகள் அங்க இருந்தான் சுவாமிநாதன். எதுக்கு அப்படி 2 நாள் வச்சுன்னு சீராட்டினர்? காரணம் இருக்கு போல இருக்கு. பின்னால இந்த சுவாமிநாதனை சிஷ்யனா வச்சுண்டு தான் சேர்ந்து அவரோட இருக்க போறதில்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால போல இருக்கு. இப்பவானும் 2 நாளான அந்த குழந்தையோட உறவாடலாமே அப்படின்னு வச்சிருந்தார் போல இருக்கு. அப்படி சாரத்துல 2 நாள் குழந்தை இருக்கு. இங்க என்ன ஆயிடுத்துன்னா, வெடிகார்த்தால சுவாமிநாதன் ஏந்துன்னு வந்துட்டான் இல்லையா, காலங்காலத்தால அம்மா மகாலட்சுமி அம்மா ஏந்துண்டா. ஏந்துன்னு பார்த்தா பாயில படுத்துட்டா குழந்தை சுவாமிநாதனை காணும். உடனே அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகிட்ட சொன்னா, குழந்தை எங்கன்னு தெரியல, பாயில படுத்து இந்த குழந்தைய காணுமே, எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. அப்பா சொன்னார், படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள குழந்தையா இருக்கிறதுனால குழந்தை எங்க போகணும் ஒருத்தரோட நடவடிக்கையிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணசுவாமின்னு சொன்னோம், அவாத்துக்கு போயிருக்கும் ஏதானும் படிக்கிறதுக்கு, அதனால அங்க போய் வேணா பார்க்கலான்னு போய் பாருங்க. அங்க போனா என்ன அப்படின்னா, அந்த வீட்லயும் இப்பதானே எல்லாரும் தூங்கி இருந்துருக்கா, கிருஷ்ணசுவாமி இருக்கான், ஆனா பக்கத்துல படுத்திருந்த ராமகிருஷ்ணனை காணும். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி சந்தேகம் வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. இந்த வீட்டுல சுவாமிநாதனை காணும், அந்த வீட்டுல போய் தேடிட்டு போனாக்க அங்க ஒரு குழந்தைய காணும், இப்ப 2 குழந்தைய எங்க காணுமேன்னு எல்லாரும் உடனே ஒரு மாதிரி பீதி வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து, கிடு கிடு கிடுன்னு தேட ஆரம்பிச்சுட்டா. அந்த ஊர்ல எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தாச்சு, குழந்தைகள் 2 எங்க இருக்குன்னு வேற போட்ஸ் தெரியல. அப்பா அம்மாக்கு சாப்பாடு இறங்கல, தூக்கம் வரல. என்ன செல்ல குழந்தையாச்சே, அம்மா சிதம்பரத்துல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனோடனே என்ன நினைச்சுட்டா, இனிமே இந்த குழந்தைய ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டேன், தனியா விட மாட்டேன் அப்படின்லாம் தானே நினைச்சுட்டா. ஆனா இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு ஒரே கவலை, அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. என்ன ஏதுன்னே தகவல் தெரியாத இருக்கிறதே ஒரு வாசல்ல வண்டி வந்து நின்னுது. வண்டியிலேருந்து வந்தா, இதான சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வீடு? ஆமா அப்படின்னு. நான் மடத்திலேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள் 2 பேரும் அங்க வந்திருக்காளாம் சாரம் கேம்புக்கு. ஆச்சாரியால் சொல்லிட்டு வரச்சுன்னா, சொல்லாத வந்துட்டாளாம் வீட்டுல, குழந்தைகள் அங்கதான் வந்திருக்கு, நீங்க பயப்பட வேண்டாம், இன்னும் 2-3 நாள் வச்சுன்னுட்டு குழந்தைகளை அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்ல சொன்னா அப்படின்னு. இப்பதான் போன உசிறு திரும்பி வந்தாப்புல மகாலட்சுமி அம்மாக்கும் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும் நிம்மதி அடைஞ்சா. குழந்தை எங்கேயோ காணா போயிடல, நம்ம இனிமே பார்க்க போறோமா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தது போக, எங்கேயோ மடத்துக்கு தான் போயிருக்கு, நல்ல இடத்துக்கு தான் போயிருக்கு, ஆச்சாரியாலும் பொறுப்பா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளே அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டா. 2 நாள் கழிச்சு குழந்தை சுவாமிநாதனை வண்டியிலேயே அனுப்பிச்சு வச்சா. அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, இங்கேருந்து போறதே கார்வார் ஏத்திக்க மாட்டேன்ட்டு, மடத்துக்காராளுக்கு தான் மடத்து வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளன் அப்படின்னு கூட பார்க்கல, நிர்தாட்சியம் ஏத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அவ்வளவு நேர்மையா இருந்திருக்கா. அப்படி ஒரு சிவ சொத்து, அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், யாரா இருந்தாலும் எந்த ஒரு காலத்திலையும் ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணிடப்படாது அப்படிங்கிறதுல எல்லாரும் லட்சியமா இருந்ததுனால, நேர்மையா இருந்ததுனால குழந்தைகள்னு கூட பார்க்கல, அவர் ஏத்திக்கல. ஆனா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணார், அந்த குழந்தைகளை இந்த வண்டியிலேயே ஏத்தி அனுப்பிச்சார். அவர் மட்டும் ஏத்தி அனுப்பிச்சார், அவருக்கு அந்த நியதி இல்லையான்னார். அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார் போல இருக்கு, இந்த மடமே இந்த குழந்தைகிட்ட தான் கொடுக்கறதுன்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் போல இருக்கு. அப்புறம் வண்டி என்ன இல்ல மாடு என்ன, எதுவா இருந்தாலும் இந்த குழந்தைக்கு தானே. அப்படி வண்டியில ஏத்தி அனுப்பிச்சா இந்த குழந்தை வந்து வீட்டுல இறங்கி வீட்டுக்கு வந்தா அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுது. குழந்தைதான் காணா போன குழந்தை கிடைச்சிடுத்தோல்லையோ, இப்ப சந்தோஷம் அடைய வேண்டியதானே. சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு கவலை வந்துடுத்து. என்ன சொல்லாத கொள்ளாத குழந்தை வீட்டை விட்டு போறது, அதுவும் மடத்துக்கு போறதே அப்படின்னு. காரணம்,
அந்த காலத்துல குழந்தைகள்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாத, வீட்டுல இருக்கிற பெரியவாளுக்கு தெரியாத, அவளுக்கு ஒரு தனியா ஒரு பிரைவசின்னு கிடையாது, ரகசியம்னு கிடையாது, எந்த காரியமும் செய்ய மாட்டா. எதுவா இருந்தாலும் அவளுக்கு தெரிஞ்சுதான் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அதை மீறி இந்த குழந்தைகள் சொல்லாத கூட மடத்துக்கு போயிடுது. போன இடம் மடம்னா கூட சொல்லாத போனது தப்பு தானே. அதனால அப்பாவுக்கு கவலை வந்து கொடுத்து என்ன பண்ணினார், இவன் குழந்தை சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை எடுத்துட்டார். முதல்லயே சொன்னேனே ராமகிருஷ்ணன்கிற பையனை அழிச்சுன்னு போயிருக்காரு. அவர் அந்த கிருஷ்ணசுவாமி வீட்டுல இருந்தார் அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணசுவாமி சுவாமிநாதனோட கிளாஸ்மேட்னு சொன்னோம். அந்த கிருஷ்ணசுவாமியோட அப்பா வெங்கட்ராமையான்னு பேரு. அவர் திண்டிவனத்துல பெரிய பிரபலமான வக்கீல். அவர் வக்கீலோட இல்ல, ஜோசியத்துல ரொம்ப கரகண்டவர், பல சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சவர், ரொம்ப பெரிய வித்வான். இவர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு ஃப்ரெண்டு. அப்பாவும் ஃப்ரெண்டு, பிள்ளையும் ஃப்ரெண்டு. அதனால என்ன பண்ணினார், சுவாமிநாதனோட ஜாதகத்தை எடுத்துன்னு நேர வெங்கட்ராமையாட்ட போனார். சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி ஜாதகத்தை கொடுத்தார். வெங்கட்ராமா, இந்த புள்ள ஜாதகம், இதை பாரு. இவன் ஏதாவது படிச்சு கிடிச்சு உருப்பிடுவனா, முன்னுக்கு உருவனா, நன்னா இருப்பனா பாரு. எனக்கு என்னமோ இவனை நினைச்சா கவலையா இருக்கு, இவனோட நடவடிக்கை எல்லாம் எனக்கு பயமா இருக்கு, அதனால பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். கொடுத்தோன்னு வெங்கட்ராமையா சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்தார். வாங்கி பார்த்தவர் அப்படியே விக்கிச்சு போன ஸ்டன் ஆகி அசந்து போய் உட்கார்ந்துட்டு, ஏன் பரமேஸ்வரனோட ஜாதகத்தை ஒரு நல்ல ஜோசியம் தெரிஞ்ச ஜோதிஷர் வாங்கி பார்த்தார்னா உறைஞ்சு போகாத, அசந்து போகாத வேற என்ன பண்ண முடியும்? பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுது இது ஏதோ சாதாரண மனுஷ பிறவி இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அப்புறம் அவர் ஜோதிஷ ரீதியா என்னென்னலாம் பார்க்கணுமோ எல்லாத்தையும் பார்த்தார். அவருக்கு ஓரளவுக்கு தீர்மானமாவே தெரிஞ்சுடுத்தோம் இது ஏதோ அமானுஷ்ய பிறவி அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணார், பலன் கேட்டுன்னு அப்பா நிக்கிறாரு, இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், தேர்வுனா தேரமாட்டானான்னு சொல்லுன்னு. உடனே அவருக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லணுமே. உடனே சொன்னார், இங்க பாரு சுப்பிரமணியா, உங்ககிட்ட ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன், இந்த குழந்தையோட ஜாதக அமைப்பை பார்த்தா நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கெல்லாம் வீட்டுல பிறக்கிற குழந்தையா தெரியலப்பா அப்படின்னு. அதனால இவனை பத்தி கவலைப்படுறத இதோட விட்டுரும். நீ யோக ஜாதகமா இருக்குமான்னு கேட்கிற, நன்னா இருப்பனான்லாம் கேட்கிற. இவன் பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்க போறான். ராஜாக்களுக்கு உண்டான யோகம் என்னமோ அதெல்லாம் இவனுக்கு இருக்கு, அந்த அமைப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கு. அதனால நீ இவனை பத்தி கவலைப்படுறத விட்டுடும். இது மாதிரி குழந்தைகள்லாம் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷா வீட்டுலாம் பிறக்கப்பல எனக்கு தெரியல, அப்படி ஒரு மானுஷ்யமான ஜாதகமா இருக்கு, இவனை பத்தி கவலையை விட்டுடும் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார். இதுக்கு மேல சொல்ல விடல போல இருக்கு. அதுதான் தேவ ரகசியம்ங்கிறது. அம்பாளுக்கு ஒரு நாமா திரோதானகரீஸ்வரி அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஒரு நாமா வருது. திரோதானம் அப்படின்னா மறைக்கிறது, திரை போட்டு மறைக்கிறது. என்ன திரைனர், மாயத்திரை அப்படின்னு பேர். ஏன் இந்த மாயத்திரையை போடணும்னர், அந்த திரையை போட்டாதான் நாடகமே நடக்கும். எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னாலும் அதுக்கு ஒரு திரை வேண்டிருக்கு. இந்த திரை இருந்தால் வேடிக்கை என்னன்னு, அந்த சினிமா காமிக்கிறதும் திரையில தான், அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் மறைக்கிறதும் திரை தான், ஆனப்புறமும் திரை தான். எல்லாம் இந்த திரைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ரோலா இருக்கு. ஆனா அம்பாள் என்ன பண்ண, இந்த சிருஷ்டியில உலகத்துல இப்ப ஏற்பட்ட அண்டச்சராச்சரங்களை படைச்சு, அதுல இத்தனை ஜீவராசிகளை படைச்சு, எவ்வளவு இத்தனை விதமான குணங்கள்லாம் படைச்சு, இவ்வளவு ருச்சிகள்லாம் படைச்சு, என்னென்னலாம் நடக்கிறது, எத்தனை வேடிக்கை நடக்கிறது உலகத்துல, நல்லதும் நடக்கிறது, கெட்டதும் நடக்கிறது, எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இது அத்தனையும் அம்பாளுக்கு லீல விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்றா. அந்த விளையாட்டெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா, இத்தனை காரியம் நடக்கணும்னா அந்த மாயைங்கிற தரை இருந்தால்தான். இந்த மாயைன்னா அஜ்ஞானம்னு பேரு. நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற மாயத்தரை இருக்கு. தியாக பிரம்மம் பாடுறாரே திருப்பதியில, பெருமாளை பார்த்து எப்படி பாடின, தெரதீயகராதா நாலோனி அப்படிங்கிற. தெரதீயகராதானா அவ கதையில சொல்றா, ஐயர்வாள் அங்க திருப்பதிக்கு போயிருக்கிறதே பெருமாள்கிட்ட திரை போட்டுருந்தது, ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து, நல்லா திரையை திறக்கப்படாதான்னு பாடினார் அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா அந்த பாட்டிலேயே தெரியுது, நாலோனி அப்படிங்கிற இந்த திரையை விளக்கப்படாதா, எனக்குள்ள இருக்கிற அது என்ன மதமத்சரமணும், அகங்காரம், ஈகோ அப்படிங்கிற மாயெல்லாம் எனக்குள்ள பொந்துன்னு இருக்கே, அந்த திரையை விளக்கு. அந்த திரை விலகினாதான் ஒன்ன பார்க்க முடியும். ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கிற உள்ளுக்குள்ள அந்தரியாமையா இருக்கிற ஒன்ன உணரணும்னா இந்த மாயத்திரையெல்லாம் போகணும்.
இதைத்தான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற திரையை போடுறதும் அவதான், திரோதானகரீஸ்வரி. ஆனால் இந்த திரைய விலக்கி சத்தியத்தை காமிச்சு கொடுத்து ஞான ஒளியை கொடுக்கறதும் அவளே தான் அப்படின்னு என்ன சொல்றதுன்னு சதாசிவ அனுகிரகதா அப்படின்னு சொல்றது. திரைய போடுறதும் அவள் தான், திரைய விளக்குறதும் அவள் தான். ஒரே ஆள் தான் அப்படி பண்ணுவாள். ஆமாம், நாமளே தான் வீட்டையும் பூட்டின்னு போறோம், நாமளே தான் திருப்பி வந்து திறக்கிறோம், நாமளே தான் லைட்டையும் போடுறோம், நாமளே தான் லைட்டையும் அணைக்கிறோம். இப்படி பண்றாப்புல தான் நம்பாலும் பண்ணி இந்த லீலையை பண்ணின்னு இருக்கா. அது மாதிரி அந்த மாயத்திரையில என்ன பண்ணுவோன்னு ரம்பாள் எந்தெந்த சமயத்துல என்னென்ன விஷயம் வெளியில வரலாமோ தெரியலாமோ, என்ன நடக்கலாமோ என்ன நடக்கக்கூடாதோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் எல்லாமே சூழ்நிலையிலேருந்து எல்லா மூமெண்ட்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இங்கேயும் என்னாச்சுன்னு அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வந்து சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை காமிச்சா கூட அந்த வெங்கட்ராமையா அதுக்கு மேல இது அவதார புருஷன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்ல முடியுமா வைக்கல. இது என்னமோ நம்ம வீட்டுலாம் பிறக்கிற குழந்தையா தெரியல, ஒரு அமானுஷ்ய ஜாதகமா தெரியுது, இதுக்கு பெரிய யோக ஜாதகமா தெரியுது அப்படி எல்லாம் சொன்னார். இது வெறும் யோக ஜாதகமா என்ன, யோகீஸ்வர ஜாதகம். ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் இந்த பாதத்துல தானே வந்து விழப்போறா, விழுந்துருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜாதகம். அதை சொல்லாத சொல்ல முடியுமா அவர் பலன் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்தார், குழந்தை சுவாமிநாதன் அழைச்சின்னு வர சொன்னார். சுவாமிநாதனும் வந்தோன்னு சுவாமிநாதன்கிட்ட சொன்னார் வெங்கட்ராமையா, கொல்லையில போய் கால அலமிண்டு வா, நீ கால அலமிண்டு ஒரு சொம்புல தீர்த்தமும் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த வெங்கட்ராமையா சொன்னபடியே குழந்தை சுவாமிநாதன் அவா விட்டு புழக்கடைக்கு போனார், கால அலமிண்டார், ஒரு சொம்புல தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்தார். அந்த குழந்தை கொண்டு வந்து வெங்கட்ராமையாட்ட கொடுத்தோன்னு அந்த குழந்தைய அப்படி மேல உட்காத்தி வச்சார். இந்த வெங்கட்ராமையா அந்த குழந்தை காலில் இந்த தீர்த்தத்தை விட்டு நின்னா அலம்பினர். சுத்தமா கழுவிட்டு தன்னோட மேல் வஸ்திரத்தினால காலை தொடச்சுட்டு குழந்தைய காலை நீட்டுன்னர். அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிக்கும் புரியல, குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கும் புரியல. ஏன்னா அப்பா வயசுக்காரர் வெங்கட்ராமையா, அவர் என்னடான்னா என்னமோ நம்மள கால அலமிண்டு வாங்குறார். அது சரி, உடனே தீர்த்தம் கொண்டு வானார். கொண்டு வந்து கொடுத்தா தன்னை மேல உட்காத்தி வச்சு இவர் கீழே உட்காந்துட்டு தன்னோட கால அலம்பி வஸ்திரத்தால தொடச்சு காலையை நீட்டுன்னா வயசுல பெரியவாளுக்கு முன்னால எப்படி காலை நீட்டுறது, எப்படி ஒரு மரியாதை எல்லாம் இருந்த காலம் அப்படின்லாம் முன்னாலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால குழந்தை சங்கோஜப்பட்டது. காமின்னர் பெரியவா சொல்றா, அது உத்தரவும் கேட்டாகணும். உடனே குழந்தை அப்படி பிஞ்சு பாதத்தை தூக்கி நீட்டினோன்னு இந்த வெங்கட்ராமையா அப்படி உத்து பார்த்தார். பாதத்தை பார்த்தாரோ இல்லையோ, எதை கண்டாரோ தெரியல, பொலன்னு கண்ணையும் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்படியே பாதத்தை பிடிச்சுன்னு பிசாத இருந்து அப்படி இருக்கிறதே குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கு ஒரு மாதிரி நளியறது சங்கோஜமா இருக்கு. ஏன்னா வயசுல பெரியவர் நம்ம பாதத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்காருன்னு. இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன குழந்தைய மேல உட்காந்து வச்சு இவர் கீழே உட்காந்து காலை அலம்பி பாதத்தெல்லாம் பிடிச்சிட்டு காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு. உடனே விடுப்பா வெங்கட்ராமா விடு அப்படின்னு. அப்போ வெங்கட்ராமையா சொன்ன, இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டுன்னு, இந்த பாதத்தை இப்ப பிடிச்சாதான் உண்டு. இந்த பாதத்தை பிடிக்கிறதுக்கு பின்னால கியூல நிக்க போறது. அந்த பாதத்துக்கு பிடிக்கிறதுக்கும் பாத பூஜை பண்றதுக்கும் பாத சமர்ப்பணம் பண்றதுக்கும் பாத தரிசனத்துக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் உலகமே வந்து காத்துன்னு இருக்க போறது. அப்படிங்கிறத சொன்னாப்புல இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. என்ன பார்த்தோன்னு, இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தா இது ஒரு அவதார பிறவி அப்படிங்கிறது தெரியுது, ஜோதிஷ ரீதியா தெரிஞ்சுது. இப்படி ஒரு ஜாதக அமைப்பு உள்ளவாளா இருந்தா அவளுக்கு இந்த வெங்கட்ராமையா ஜோதிஷத்துல மட்டும் கெட்டிக்காரர் இல்ல, ரேக சாஸ்திரங்களையும் நிபுணர். அதுக்கு உண்டானபடி சங்கரேக, சக்கரரேக, தனுர்ரேக, பத்மரேக முதலான ரேகைலாம் இருக்கு, மகர ரேகை அப்படின்லாம் சொல்றா. இதெல்லாம் அவதார புருஷால் காலில் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றா. இன்னைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம கயாலேருந்து விஷ்ணுபாதம் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வரோம். அந்த விஷ்ணுபாதத்துல பார்த்தேன்னா இந்த சங்கு, சக்கரம், தனுசு, மகரம், துவஜம் இதெல்லாம் இருக்கும். ராஜாக்களுக்கு, இன்னும் ஞானிகளுக்கு, அவதார புருஷாளுக்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்குமோ அந்த லட்சணத்துக்கு உண்டான ரேகையெல்லாம் அதுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது இருக்கான்னு பார்த்தார். இத ஜாதகத்தை பார்த்தா அவதார புருஷன்னு தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டானபடி டேலி ஆகணும். இந்த ரேக சாஸ்திரப்படியும் இதுக்கு அந்த ரேகை எல்லாம் இருக்கணுமேங்கிறதுக்காக தான் கால் அலமிண்டு வர சொன்னார். ஏன்னா கால் அழுக்கா இருக்குங்கிறதுனால அலமிண்டு வர சொன்னார். ஏன் சொம்புல கொண்டு வர சொல்லி தான் அலம்பினார். அந்த புழக்கடையிலேருந்து உள்ளுக்குள்ள வரத்துக்குள்ளே ஏதான அழுக்கு ஒட்டின்னு இருக்கும், அது தெரியாத மறைச்சிடணும் ரேகை. அதனாலதான் இவர் உட்காத்தி வச்சு தானே அலம்பி தொடச்சு பார்த்தர். அப்படி குழந்தை சுவாமிநாதன் காலை தூக்கி காமிச்சானோ இல்லையோ எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டாரு போல இருக்கு. அந்த ரேகைகள்லாம் சங்கரேகை, சக்கரரேகை, தனுர்ரேகை, மகர ரேகை
பத்மரேகை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இவர் சொன்னார், இந்த காலம் இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டு, இப்போ பிடிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. அன்னைக்கு வெங்கட்ராமையா பாதத்தை பூஜை பண்ணி அலம்பி பிடிச்சி ஆரம்பிச்சு வச்சுதான் போல இருக்கு. நல்ல ராசியான கை. அதுக்கப்புறம் 87 வருஷம் உலகம் அந்த பாத சேவைக்கும் அந்த பாத பூஜைக்கும் தான் ஏங்கின்னு இருக்கு. இன்னைக்கும் வீட்டுக்கு வீடு எல்லாரும் என்ன ஏங்குறான்னு, பெரியவா பாதுகை கிடைக்காதா, பெரியவா பாதுகை கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்குறா. அந்த பாதம் இல்லை, அந்த பாதத்துல போட்டு எடுத்த செருப்பான அந்த பாதுகைக்கே அவ்வளவு பெருமை. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி பூயேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும் வானவரும் தாமரியா சேவேறு சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார் வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவல் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின்
என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவர் தேவர் அவர் தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை பொட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமான் குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நோயுற்ற
நோயுற்று மூத்து நான் நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றுதாய் போத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான ஈசற்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன் என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவையில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டில நேர் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாத களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே வெள்ள
பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்ற வந்தன் செய்யார் மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம் தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேல் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை கோந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ
ஊசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேரோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ, தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.